Hello? Hello? Hello, ma'am. Hmm. Hello, ma'am. So, ready for the test? Yes, ma'am. Ready for the test or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, shall I give the questions first or we will take or shall I take the lecture first? Mm. Questions, yeah. Questions, yeah, ma'am. We will do one thing. First, I will take the lecture, and in the last 5 minutes, I will give you the question so that before the rejoining, you can start writing. And after the lecture, also, you will get the time. Okay. Okay. Okay, ma'am. So the test is of 40 marks. The four short notes are there, and I think four short notes are for the four short note 1 hour is sufficient. Okay. Yes, ma'am. Okay. So we will take the lecture first, and at the end of 5 minutes, I will give you the question. Right? 5 मिनिटं जे तुम्हाला मिळतात मध्ये रिजॉईन करायला तेव्हा लिहू शकता किंवा आफ्टर द लेक्चर बिकॉज आय थिंक युअर मॅथमॅटिका लेक्चर इज ॲट 1 o'clock ना. कधी असतो तुमचा मॅथमॅटिकाचं लेक्चर? ते आलं ना. पण साधारण 1 वाजताच असतं ना. हो, 1 वाजता. मग त्यावेळेस तोपर्यंत लिहा आणि मग 1 वाजता सबमिट करा मला. ठीक आहे. हो, ठीक. सो Deepak is present today. Deepak is not here. So somebody please take the screenshot of all the present participants and काय some मॅम? please somebody take the Ma'am, आवाज screenshot ब्रेक of होतोय. all the present participant and post it on the group for the attendance. Okay. Okay. ओके. So what the things we have learned last week, that is the classification of disease. So can anybody define what is the acute disease and what is the chronic disease? मॅम, आवाज ब्रेक होतोय. हो का? सगळ्यांनाच ब्रेक होतोय आवाज? आवाज ब्रेक होतोय का माझा? क्या I am audible or not? हॅलो, हॅलो, मॅम. आवाज येतोय की नाही? हो, आता येतो. आता येतोय, मॅम. येतोय का आवाज? हो, मॅम, आता येतो. आता येतोय. ठीक आहे. So who will define what is acute and chronic disease? मॅम, सांगू मी? सांगा. Acute disease is rapid onset, morbid process in the vital force. It have a tendency to finish their course more or less quickly and a moderate time. Right. And chronic disease, it affects the vital force in a peculiar manner. Onset is perceptible, it opposes the vital force, and it is unable of itself to distinguish them. Okay. What 3 points we have discussed from the aphorism number 71? क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, केस टेकिंग आणि ड्रग प्रूव्हिंग. बरोबर. Then how the Hahnemann classify the diseases?
in three types, individually, sporadically, and epidemically. Very good. What is sporadic disease? Sporadic disease, it is a type of acute disease in which several persons are affected at the same time, but here and there, Right, not in the same area. right. Priyanka, what is epidemic disease? Priyanka Alhad. Pranjali, Yes, ma'am. what is epidemic disease? ऑल ओव्हर द म्हणजे ते ऑल ओव्हर असतं सगळीकडे ते पसरतं लाईक कोरोना. बर. प्रतीक्षा थोरात, what is individual disease? इंडिव्हिज्युअल डिसीज मध्ये तो एका पर्सनला होतो. बरोबर. इंडिव्हिज्युअली. ओके. प्रियंका चौधरी, Yes, ma'am. what is recurring and non-recurring diseases? What are recurring and non-recurring diseases? Those diseases which appear only once in a lifetime, that is known as Non-recurring. non-recurring. Examples? मिझल्स, चिकन पॉक्स. And recurring means what? Which comes again and again. Right. What are the examples given by Dr. Hanuman? Common cold. Yes. Cholera. Yes. Hepatitis. Okay. So इतकं आपलं झालेलं होतं, बरोबर आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज मध्ये. Then we have seen the footnote for the belladonna, की तिथे epidemic होतं scarlet fever and he has given the doses of belladonna and aconite and that person get the relief, or तिथे जे काही people होते त्यांना तो disease झाला नाही. So in this way we are also giving the arsenic for the corona. Yes. I think we have to start from 74, na? 75. 75, ma'am. 74 is also completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is given in the 74? About? Purgatives. No. About the Artificial that is chronic the disease. artificial chronic disease. It is a type of, now the classification of acute disease is over. That is the three types we have seen. Now the classification of chronic disease is started, and the first type of the chronic disease is the artificial chronic disease, and that artificial chronic disease is caused because of the overdose, larger dose of the allopathic medicines, right? Yes. Yes, ma'am. And their procedures also. So Brassus method, again he has described here, na, how they are harmful. Unmercifully they are giving the treatment to the people, and they are not getting the relief. वाचलं होतं ना आपण हे सगळं in the footnote also. Yes, ma'am. ही फुटनोट मी तुम्हाला ऍड करायला सांगितली होती का ब्रास्यूज मेथड मध्ये? ही मोठी फुटनोट राहिली आपली हो. है ना, सांगितलं होतं ना, ब्रास्यूज मेथड आहे ना ही. हो. Now the second type of the chronic disease. Can you okay. Second type, who will read 75 aphorism where the second type of chronic disease is given? No, second type, that is again a description of first one only. That is artificial chronic disease. Who will read 75th aphorism? मी वाचू? कोण बोललं?
मॅम उर्वी. मॅम कोमल. उर्वी वाच. हा मॅम. These inroads on human health affected by allopathic non-healing art, more particularly in recent times, are of all chronic diseases the most deplorable, the most incurable, and I regret to add that it is apparently impossible to discover or to hit upon any remedies for the cure when they have reached any considerable height. Right. Thank you. These inroads on human health affected by allopathic non-healing art. So in the previous aphorism, we have seen कि by taking their medicines, the patient is not on the way of cure. त्याचा जे काही डिसीजेस होते तो व्हॅनिसेक्शननी किंवा लिचेसनी ते ब्लड सक करत होती, ही त्यांची एक प्रोसिजर होती ब्रासूसची. त्याच्या आधी त्यांनी ॲफोरिझम मध्ये सांगितलं की दे आर युझिंग द लार्जर डोजेस ऑफ द हार्मफुल मेडिसिन. तर त्यामुळे काय होत होतं की द डिसीज इज नॉट क्युअर्ड बट द डिसीज increases. So this is hence he called it as a non-healing art. So all the chronic diseases ते डिप्लोरेबल होते, द मोस्ट इनक्युरेबल ते करत होते त्याला की तिथे ते खेळ करत होते पेशंटच्या हेल्थ सोबत बाय युझिंग सच प्रोसिजर. आणि म्हणून डॉक्टर हनीमन म्हणतात आय रिग्रेट टू ॲड दॅट, म्हणजे त्यांना खूप दुःख होत आहे त्यांना हे सांगायला की द क्युअर इज ॲपरंटली इम्पॉसिबल. कसं पण करून बाय देअर मेडिसिन्स अँड बाय देअर प्रोसिजर it is very difficult to cure the patient. They are not able to hit any remedy for the cure when they have reached any considerable height. आणि कितीही काहीही केलं तरीही they will not be able to select the remedy for the cure. कारण काय आहे की त्यांची जी मेडिसिन आहे दॅट अ बेसच त्यांचा चुकीचा आहे. They do not have any principle. Second, they are selecting heterogeneous medicine. They are selecting opposite medicines. They are using the ways of treatment which are very dangerous to the patient. They are playing the murderous game with the patient. आणि हे सगळं असल्यामुळे त्यांचे जे सायन्स आहे तर तो सायन्स जेव्हा ते अप्लाय करतात तर ते हिलिंग आर्ट होत नाही, तर ते होतं नॉन हिलिंग आर्ट. आणि दॅट्स वाय दे आर नॉट बी एबल टू क्युअर. त्यांच्या रेमेडीज ज्या आहेत त्या क्युअर करू शकत नाही. अँड मग जेव्हा असा आर्टिफिशियल डिसीज तयार होतो तर तेव्हा हा क्युअर करणं आपल्यालाही कठीण जातं. सो दॅट इज गिव्हन इन द 75 एफोरिझम. नाव द 76. हां, ह्याच्यामध्ये ते ॲलोपॅथीच्या विरोधात बोलते का ब्रासूस मेथडच्या विरोधात बोलते? ब्रासो मेथड ही ॲलोपॅथीमध्येच येते. अच्छा ठीक. तो ॲलोपॅथीचाच मला होता तो, पण त्यांनी ती स्वतःची एक मेथड शोधून काढली होती म्हणून त्याला ब्रासिलियन मेथड म्हणतात, पण तो फॉलोअर ॲलोपॅथीचाच होता. नाही, वरती ते ब्रासूस मेथड दिली ना त्या फुटनोट मध्ये, मग खाली त्याच्या विरोधात बोलते का ॲलोपॅथी मध्ये बोलतो ते हा लक्षात हा नव्हतं येत. आलं. नाही, हा जो होता माणूस गृहस्थ जो होता हा ब्रासू नावाचा, हा ॲलोपॅथीवालाच होता. अच्छा. ठीक आहे ना. त्याने इथे ओळ दिली आहे बघ पहिली. अमंग ऑल द इमॅजिनेबल मेथड फॉर द रिलीफ ऑफ सिकनेस नो ग्रेटर ॲलोपॅथिक इररॅशनल ऑर इनॲप्रोप्रिएट. म्हणजे जे काही त्यांनी मेथड ऑफ सिकनेस क्युअर करायच्या ज्या काही मेथड होत्या त्यातली एक होती ती ॲलोपॅथी. नो ग्रेटर ॲलोपॅथिक म्हणजे तो ॲलोपॅथीचा फॉलोअर होता, पण ॲलोपॅथीमध्ये ही ट्रीटमेंट सांगितलेली नाहीये, तर ही त्याची स्वतःची होती. हे बघ, इररॅशनल ऑर स्वतःची. इनॲप्रोप्रिएट वन कॅन थॉट देन धिस ब्रासोई. म्हणजे अजून कोणी असा घाणेरडा विचार केला नव्हता, तर त्या फक्त ब्रासिलनी केला होता. अच्छा. म्हणजे तो होता ॲलोपॅथिक फिजिशियन, पण ॲलोपॅथीमध्ये असं करा असं नाही सांगितलं, तो ते करत होता. तर त्यांनी आता या ॲफोरिझम मध्ये जे सांगितलेलं आहे ते दोघांनाही आहे, म्हणजे ॲलोपॅथीला पण आहे आणि ब्रासिलला पण आहे. हे दोघांना मिळून त्यांनी शिव्या मारल्या तिथे. ओके. नाव कारण ते लोक पेशंटला मारतच होते ना, ब्लड सक करायचे, हंगर डाएट द्यायचे, तर ते लोकांची मर्डरच गेम करत होते. म्हणून त्या दोघांना मिळून सगळं संमिश्रण त्यांनी इथे म्हटलंय की दिस इज अ इनक्युरेबल मेथड, इट इज ऑफ नो यूज. नाव द 76. कोमल रीड.
Yes, ma'am. Aphorism number 76. Only for the natural disease has the beneficent deity granted us in homeopathy the mean of affording relief. But those devastation and mamming of human Mammings of, organism mammings of human organism exterior and interiorly affected by years frequently of the unsparing exercise of a false art which its hurtful drug and treatment must be remedied by the vital force itself if it has not already been too much weakened by such mischievous act and can devote several years to this huge operation undisturbed. A human being act for a restoration to the normal state of those innumerable abnormal conditions so often produced by allopathic non-healing art there is not and cannot be. ओके थँक्यू. सो परत त्यांनी इथे ॲलोपॅथीला म्हटलंय की दे आर गिव्हिंग द हर्टफुल ड्रग्स. ट्रीटमेंट पण त्यांची व्हेरी मच हर्टफुल आहे अँड दिस इज द फॉल्स आर्ट. ओनली बाय नॅचरल डिसिजेस हॅज बेनिफिशियंट डायटी ग्रँटेड अस, म्हणजे हा त्यांचा एक फिजिशियन असेल इन होमिओपॅथी बाय मीन्स ऑफ अफोर्डिंग रिलीफ. तर त्यांनी काय सांगितलं की हे वरचं जे आहे म्हणजे ब्रास्यूज मेथड किंवा ॲलोपॅथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जे आहे तर ते पेशंटला अफोर्डेबल नाही आहे. हे कोणी म्हटलं? एका फॉलोअरनी त्यांच्या. सो मग आपल्याला अफोर्डेबल मेथड कोणती आहे? the natural way of treating the disease, that is the homeopathy. But those devastations and mimickings of the human organism exteriorly and interiorly affected by years frequently of the unsparing exercise of false art with a hurtful drugs and treatment. पण पेशंट काय करतात आहे खूप वर्षांपासून द ह्युमन बीइंग्स आर ट्रेकिंग द ट्रीटमेंट इंटेरियर डिसीज करता किंवा एक्सटेरियर मॅनिफेस्टेशन्स करता दे आर टेकिंग दिस फॉल्स ट्रीटमेंट कारण त्यांना ती सवय झालेली आहे. आता इतक्या वर्षापासून ॲलोपॅथी आहे तर त्यांना ती सवय झाली आहे. पण सवय झाल्यामुळे द ॲलोपॅथिक फिजिशियन दे आर टेकिंग द डिसॲडव्हान्टेज. दे आर गिव्हिंग द हर्टफुल ड्रग्स अँड दे आर हर्टफुल ट्रीटमेंट. आता hurtful treatment means this Brasseau's method, and hurtful drugs means that is a larger doses and a crude medicines must be remedied by vital force itself. मग काय होत आहे की व्हायटल फोर्सवर त्याचा बर्डन येतोय. तर व्हायटल फोर्स विल नॉट एबल टू इरॅडिकेट दॅट मायझम प्रॉपरली अँड दॅट मायझम इज लर्किंग इनसाइड द बॉडी. म्हणजे तो मायझम तसाच राहतोय बॉडीमध्ये बाय युझिंग सच हार्मफुल ट्रीटमेंट आणि हार्मफुल ड्रग्स घेतल्यामुळे. खूप वर्षापासून हे सगळं चालू आहे. इफ इट हॅज नॉट बीन टू मच वीकन बाय सच मिस्चिवियस आर्ट अँड कॅन डिवोट द सेव्हरल इयर्स टू धिस ह्यूज ऑपरेशन अनडिस्टर्ब. मग व्हायटल फोर्स बिचारा खूप वीक झालेला आहे बिकॉज ऑफ युझिंग सच हर्टफुल ड्रग्स आणि ट्रीटमेंट. मग हे काय झालंय की हे जे ऑपरेशन आहे हे जे ह्यूज ऑपरेशन त्यांनी म्हटलंय म्हणजे ही सगळी जी सिस्टीम आहे ही सगळी सिस्टीम जी आहे ही अनडिस्टर्बली तशीच्या तशी खूप वर्षांपासून चालू आहे. द ह्युमन हिलिंग आर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ दोज इनन्युमरेबल ॲबनॉर्मल कंडिशन सो ऑफन प्रोड्यूस बाय allopathic non-healing art that is not and cannot be. मग ह्युमन मध्ये म्हणजे ह्युमन बिंग किंवा त्या पेशंटमध्ये जर तुम्हाला हेल्थ रिस्टोअर करायची आहे, जर तुम्हाला नॉर्मल स्टेट आणायची आहे आणि हे इन्युमरेबल ॲबनॉर्मल कंडिशन्स म्हणजे डिसीजेस जे प्रोड्यूस होतात आहे नॅचरली किंवा बाय द ॲलोपॅथिक हिलिंग आर्टनी हे जर घालवायचे असतील तर आपल्याला कोणती पॅथी अडॉप्ट केली पाहिजे? तर होमिओपॅथी. तर हे कोणी सांगितलं आपल्याला? डेटिनी. मग हे त्याचा रेफरन्स घेऊन हॅनिमननी इथे सांगितलं आपल्याला की बिकॉज ऑफ देअर हर्टफुल ड्रग्स त्यांची ब्रास्यूज मेथड हे खूप वर्षांपासून द पेशंट्स आर युझिंग. बट व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ दॅट? द व्हायटल फोर्स इज नाव बिकेम weakened. The vital force is not able to overcome or to eradicate that chronic miasm. And
this method or this huge operation is from the several years undisturbedly हे चालू आहे. So if you want to restore the health of that human being, to replace this state of जे काही डिसीजेस फॉर्म होतात आहे बाय युझिंग सच मेडिसिन्स, हे नॉन हिलिंग आर्ट करून जे डिसीजेस तयार होतात आहे किंवा त्यांच्या मेडिसिन घेऊन जे तयार होतात आहे डिसीजेस, so if you want to remove it properly, we have to follow our pathy. So this is given in the aphorism number 76. कळलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now there is a one footnote for this, for the word false art. आणि त्याला नॉन हिलिंग आर्ट कधी म्हणतात ते, कधी त्याला फॉल्स आर्ट म्हणतात ते. So the footnote for the false art, who will read? एक एक्सपिरियन्स त्यांनी इथे शेअर केलाय. Who will read? मॅम वाचू? नाही, बाकीचे का नाही वाचत? पूजा ओझरकर, श्रद्धा, आहे कोणी दोघींपैकी? वैष्णवी, तेजस्विनी, Yes, ma'am. हाँ, बस बाळा. If the patient at the length succumbs, the practitioner of such a treatment is in the habit of pointing out to sorrowing relatives at the post-mortem examination these internal organic disfigurements which are due to his pseudo art, but which he artfully maintains to be original incurable disease. इथून वाच See आता. my book. हा, इथून वाच. Those deceitful records, the illustrated works of on the pathological anatomy exhibit the products of such lamentable bungling, deceased people from the country and those from the poor of cities who have died without such bungling with hurtful measures are not opened up through pathological anatomy as a rule. Such corruption and deformities would not be found in the corpses. From this fact can be judged the value of the evidence drawn from these beautiful illustrations as well as the honesty of these authors and bookmakers. Yes, thank you. So again, they have given one example here की how harmful this treatment is. कसं ते लोकांना त्रास देतात आहे. So the patient is succumb. Succumb म्हणजे काय? What is succumb? वर्ड गेलाय तुम्हाला हा आधी पण. सांगता येईल कोणाला? ऑटोप्सी. नाही नाही. Negative for निगेटिव्ह काय म्हटलं? negative for नाही नाही, जे रेझिस्ट करू शकत नाही, जे काय म्हणतो आपण त्याला, की त्यांना ते बिचारे करतात की जे खूप वीक असतात मेंटली किंवा फिजिकली किंवा कोणत्याही यानी, की दे डू नॉट, जे त्याला झुकल्या जातात असे, जे कधीच विरोध नाही करू शकणार. सो इफ द पेशंट सकम, की त्याला ते मान्य केलंय त्यांनी, तो त्याला विरोध नाही करू शकत आहे त्या ट्रीटमेंटला, the practitioner of such treatment is in a habit of pointing out the sorrowing relatives. ते जे रिलेटिव्स आहेत पेशंटचे किंवा जो पेशंट आहे तो त्या ट्रीटमेंटला पूर्णपणे त्याच्या आहारी गेलेला आहे, जो त्याला तो विरोध करू शकला नाही, त्या ब्रॅस्यूज मेथडला पण विरोध नाही करू शकला आणि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज फॉर्म झाला आहे, वर्षानुवर्ष तोच डिसीज तो घेऊन जगला आणि फायनली दॅट पेशंट डाय.
So during the postmortem examination, these internal organic disfigurement, जे काही आत त्याचे ऑर्गॅनिक चेंजेस झालेले होते, विच आर ड्यू टू द सुडो आर्ट. सुडो मीन्स तुम्हाला माहिती आहे सुडो म्हणजे काय? False. फॉल्स. तर हे कशामुळे झाले होते सगळे? तर बिकॉज ऑफ दिस सुडो आर्ट. बट ते त्याला कसं सांगतात? बट आर्टफुली ते त्याला ते व्यवस्थित सांगतात. काय? आर्टफुली मेंटेन्स टू बी ओरिजिनल इनक्युरेबल डिसीज. ते त्यांना काय म्हटलंय? हे कशामुळे झालं ऍक्च्युली? ते ह्यांच्या सुडो आर्टमुळे झालेलं आहे. पण ते कशा आणि ते सांगताना कसं सांगतात की तुमचा जो डिसीज झालेला होता पेशंटला तो कसा होता? इनक्युरेबल होता. वी आर नॉट एबल टू क्युअर दॅट डिसीज इज ओनली अ फॉल्टी वन. आवर मेथड इज नॉट फॉल्टी. कळतंय? दोष कोणाला Yes, देतात ma'am. ते? जो झालेला डिसीजला. पण इथे Hmm. हॅनिमननी काय यूज केलाय वर्ड? सुडो आर्ट. बट देअर ट्रीटमेंट इज सुडो. त्यांची ट्रीटमेंटच फॉल्स होती. त्यांची ट्रीटमेंटच नीट नव्हती आणि म्हणून तो पेशंट त्या डिसीजच्या आहारी गेला. त्यांच्या त्या ट्रीटमेंटच्या आहारी जाऊन त्याला तो आर्टिफिशियल डिसीज क्रॉनिक डिसीज झाला आणि त्याच्यात तो पेशंट डाय झाला. तर ते रिलेटिव्हजला काय सांगतात की त्याचा डिसीजच इनक्युरेबल होता. सो ऑल दिस थिंग्स डॉक्टर हॅनिमन हॅज गिवन इन दिस बुक. त्यांनी ते बुकचं सांगितलेलं आहे. त्याची जे लेसर रायटिंग बुक आहे डॉक्टर हॅनिमनचं, तर त्याच्यामध्ये हा रेफरन्स तुम्हाला मिळेल आहे. माहिती आहे ना तुम्हाला लेसर रायटिंग? लेसर रायटिंग ऑफ हॅनिमन माहिती आहे का? अरे कॉन्ट्रीब्युशन्स मध्ये वाचलं असेल ना तुम्ही? बर, ठीक आहे. एवढी लाईन कळाली? हो नाही काहीतरी म्हणा ना. हो मॅम, कळालं. बर. लेसर रायटिंग माहिती आहे की नाही माहिती? नाही मॅम. आता तुम्ही हॅनिमनचं हे शिकले आहात ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, त्याच्यामध्ये गेलं असेल ना? बर, जाऊ द्या. दोज डिसिटफुल रेकॉर्ड. डिसिटफुल म्हणजे जे फसवणारे जे रेकॉर्ड्स आहेत ते illustrated work on pathological anatomy exhibit the product of such lamentable bunglings. म्हणजे जे काही रेकॉर्ड ते लोक मेंटेन करतात बाय धिस पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन, जी पॅथॉलॉजिकल अनाटॉमी त्या पेशंटला झालेली होती, तर हे सगळं जे आहे किंवा ते जे कॉज लिहितात पोस्टमॉर्टम नंतर कॉज ऑफ द डिसीज द्यायचं असतं ना, तर त्यांचे जे काही कॉज जे देतात ते काय म्हणतात? हे लॅमेंटेबल बंगलिंग्स आहेत. हे म्हणजे सगळं खोटं आहे. हे रेकॉर्ड जे आहे किंवा हे जे त्याने डायग्नोसिस करतात आहे ते सगळं फसवं आहे. इट इज ऑफ नो, त्याच्यामध्ये खरं काहीच नाहीये. लॅमेंटेबल म्हणजे फसवणारं. सो हे सगळं गिल्ट आहे. दिस इज नॉट द ट्रू वे. द डिसीज पीपल फ्रॉम द कंट्री अँड दोज from the poor of cities who have died without such bungling with the hurtful measures are not open up through the pathological anatomy as a rule. मग आता तो माणूस जो गेलेला आहे, ज्याचे त्यांनी पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन केलं, त्याचा जो कॉज ऑफ द डिसीज यांनी सांगितला, सो दॅट इज अ खोटा होता. तो बंगलिंग केलं त्यांनी, त्याच्याशी खोटं बोललेत ते. मग हा जो गेलेला माणूस आहे, जो बिचारा दुसऱ्या गावातून आला होता किंवा दुसऱ्या कोणत्या तरी शहरातून आलेला होता, जो पुअर होता, आणि त्याच्याशी ह्या लोकांनी जे बंगलिंग केलं, त्याला व्यवस्थित ट्रीटमेंट दिली नाही, त्याला हायर डोसेस दिले, हे हर्टफुल मेजर जे त्याच्यासोबत केलं, त्याला आता काहीच कळत नाही. he do not understand that pathological anatomy. He do not understand anything for the मेडिकल. तर ते हे असं रेकॉर्ड बनवतात आणि पेशंटच्या रिलेटिव्हला सांगतात की या कारणाने हा पेशंट गेलेला आहे. सच करप्शन अँड डिफॉर्मिटीज वुड नॉट बी फाउंड इन द कॉर्पसेस. मग हे जे काही करप्शन त्यांनी केलं आहे, ही जी काही डिफॉर्मिटी केलेली आहे, किंवा त्यांनी ज्या हायर डोसेस दिले आहेत किंवा ब्रासू मेथड सपोज त्यांनी जर वापरली असेल, तर ते डेड बॉडीमध्ये दिसणार आहे का? पोस्टमॉर्टम करताना दिसणार आहे का ते की यांनी या XYZ मेडिसिनचे खूप सारे डोसेस दिले, मग त्याला आर्टिफिशियल डिसीज झाला आणि त्या आर्टिफिशियल डिसीजनी
तो गेला आणि पोस्टमार्टम मध्ये त्यांनी काय सांगितलं की हा यांचा डिसीजच इनक्युरेबल होता. तर डेड बॉडीमध्ये आपल्याला काय दिसेल, फक्त ऑर्गॅनिक चेंजेस दिसतील. पण त्या ऑर्गॅनिक चेंजेस कशामुळे झालेले आहेत, ची डिफॉर्मिटी कशाने झाली आहे हे दिसेल का आपल्याला? नाही दिसणार. कोणत्याच ड्रगचा आपल्याला तिथे ऍक्शन नाही दिसणार ना, की हा त्यांनी जर केमिकल अनालिसिस केलं तर ते आपल्याला ड्रग कळेल की हा ड्रग घेतला होता म्हणून. पण ते ड्रग अनालिसिस करतीलच कशाला ना, किंवा कारण त्यांचेच ड्रग्स त्यांनी घेतलेले असतात. पॉइझन घेतलं असेल तर तो केमिकल अनालिसिस होतो. पण ह्यांचेच ड्रग्स घेतले असल्यामुळे त्या डेड बॉडीवरून फक्त एवढं कळेल की त्याचं बाबा सिरोसिस ऑफ लिव्हर झालं असेल किंवा किडनी फेल झाली असेल. पण किडनी फेल व्हायला किंवा सिरोसिस व्हायला त्याचं जे कारण होतं, तर ते कारण तर आपल्याला डेड बॉडीमध्ये दिसणारच नाही. कॉर्पेसिस म्हणजे डेड बॉडी. तर ते करप्शन आणि ते डिफॉर्मिटी तिथे दिसणार नाही. फ्रॉम धिस फॅक्ट, म्हणजे त्यांनी फॅक्ट शब्द वापरलाय, म्हणजे हे खरं आहे. Can be judged the value of evidence drawn from these beautiful illustrations as well as of the honesty of these author and the book makers. तर हे जे काही ते बंगलिंग करत होते की हायर डोसेस देऊन पेशंटला घरी पाठवायचे, पेशंट सारखं सारखं त्या डिसिजेसमध्येच तो त्याच डिसीजमध्ये असायचा आणि मग एक दिवशी तो जायचा त्या डिसीजमध्ये अँड दे कॉल्ड इट ॲज युअर डिसीज इज इनक्युरेबल. Sometimes relatives wants to do the postmortem examination. The report of postmortem examination, in the report also they are saying ki this pathological anatomy is present inside the body and that's why that patient gone. So they are never given a correct report, कारण त्यांनाच कळत नव्हतं की आपल्या मेडिसिनमुळेच हा पेशंट जातोय. वी आर नॉट गिव्हिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, हे त्यांना कळतच नव्हतं. तर हे जे काही बंगलिंग, जे काही करप्शन्स चालू होते, तर ते सगळे त्या ऑथरनी सी माय बुक डाय ॲलोपॅथी इन वर्ड डाय वर्निंग हे जे काही नाव होतं, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या ऑथरनी लिहिलेलं आहे आणि हे सगळं ट्रान्सलेशन मग डॉक्टर हनीमननी लेसर रायटिंग हे त्यांच्या पुस्तकात केलेलं आहे की त्यावेळेस कसं ते लोकांना फसवत होते. गरीब पेशंट्सला किंवा कोणत्याही आलेल्या पेशंटला हे लोक कसे फसवत होते, तर हे सगळं त्या बुकमध्ये लिहिलेलं आहे. ओके, कळालं? येस मॅम. Yes, ma'am. क्वेश्चन्स लिहून घेता पटकन. ओके. Each question of 10 marks. First one is unprejudiced observer. Second one, therapeutic law of cure. Third, totality of symptoms. आणि फोर्थ, modus operandi of cure. ठीक आहे. हो. सो each of 10 marks, 40 मार्कांचा आहे. एका तासात तुम्ही सबमिट करा. परत एकदा सांगते, अनप्रेजुडाइज, टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम्स, तिसरं कोणतं म्हटलं होतं मी? थेरपॅटिक लॉ ऑफ क्युअर. हा, आणि मोडस ऑपरेंडी Modus ऑफ क्युअर. operandi. ठीक आहे, कळलंय सगळ्यांना? हो मॅम. येस मॅम. आता ऍक्च्युली पार्टिसिपंट 17 आहेत. 17चा कोणीतरी स्क्रीनशॉट घ्या. दीपक आहे ना आता? आहे ना. मग 17च्या 17 मुलांनी मला पाठवलं पाहिजे. मला अटेंडन्स 17ची दे दीपक. हो. चालेल, ठीक आहे. 75 आणि 76 कळलाय एफोरिझम? येस मॅम. तर त्यांचं जे काही हर्टफुल मेथड होती बाय गिव्हिंग देअर मेडिसिन, हे त्यांनी तिथे डिस्क्राईब केलेलं आहे की पेशंट जायचा, ते लोक कसे रिझन द्यायचे आणि त्यांच्या त्या रिपीटेड डोजेसमुळे किंवा त्यांच्या मेडिसिनमुळे पेशंटला कसा त्रास व्हायचा. आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीजचे हे सगळे त्यांनी दुष्परिणाम दिले आहेत किंवा त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस दिलेले आहेत फॉर दॅट आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज. आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज कसा होतो, तर ॲलोपॅथिक मेडिसिन्सनी होतो आणि मग त्याच्यानंतर जो डिसीज झाला आहे त्याला हे लोक इनक्युरेबल नाव देतात.
त्याच्यावरती ट्रीटमेंट देत राहतात, पेशंट बरा होतच नाही आणि म्हणून हॅनीमननी त्याला फॉल्स आर्ट म्हटलाय, सुडो आर्ट म्हटलाय, मर्डरस गेम म्हटलाय, असे वेगवेगळे त्यांनी त्याला नावं देऊन त्यांना फक्त एवढं सांगायचं की दिस ट्रीटमेंट इज नॉन हिलिंग आर्ट, यांनी हिलिंग कधीच होणार नाही. ठीक आहे. येस मॅम. कळलंय सगळ्यांना? हो मॅम. तर ह्या मिस्चिवियस ऍक्टमुळे काय होत आहे, द व्हायटल फोर्स खूप वीक होतोय. द व्हायटल फोर्स इज नॉट एबल टू इरॅडिकेट दॅट मायझम अँड हेन्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हिट अप the cure by their medicines, and to avoid all such things we have to be very careful and we have to take the proper medicine that is from the allopathy. Okay, the meeting will over within few seconds. Rejoin the meeting after 5 to 7 minutes. आता आपण घेऊ aphorism number 77. जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत आपण हे करू. आता सेकंड टाइप जो दिला आहे ऑफ द क्रॉनिक डिसीज तो दिला आहे aphorism number 77 मध्ये. So this type of chronic disease is known as inappropriately called chronic disease किंवा ह्यालाच आपण म्हणतो pseudo chronic disease पण म्हणतात याला. Inappropriate means what? की जो प्रॉपर नाहीये. So sometimes the diseases which are आपल्याला आपण अॅक्यूट आणि क्रॉनिक पाहिलं होतं आधी. सो आपण सरळ सरळ जर म्हटलं की 7 दिवसांच्या आत जर पेशंट क्युअर होत असेल तर आपण त्याला अॅक्यूट म्हणतो आणि जर 21 दिवसांच्या वर जर त्याला वेळ लागत असेल तर आपण त्याला सरळ क्रॉनिक मध्ये टाकतो, म्हणजे पेशंट ठीक झालेलाच नाहीये. मग सब अॅक्यूट म्हणतो आपण त्याला किंवा त्याच्याही पुढे आपण त्याला क्रॉनिक म्हणतो. सो इनअप्रोप्रिएटली कॉल्ड मीन्स दे आर नॉट अंडर द क्रॉनिक